పాట నాకు జ్ఞాపకం పుట్టినరోజు పండుగే అందరికీ, మరి పుట్టింది ఎందుకో తెలిసేది అందరికీ. ఆ పాట అసలు నాకు జ్ఞాపకం వచ్చింది. See, this was about 14 years now that we have completed this. The child was born long back. Now it is 14 years. And for this, all these things, we are responsible for that. We have served our level best. We are really served our best, and we tried our best to do whatever we can in our limited sources. So you are all responsible for this. I really congratulate you for this. I congratulate especially Dr. Rangaya, Dr. Suresh, and Dr. Sridham for this, because Sridham has come late, but he served very, very nicely in this organization. But we all three are, foundation. Day one he was here. Foundation lo. Foundation lekunde. He is in the top now. We are all three in the foundation lo. So this on this occasion, I wish you really the best of luck, and the effort should continue. So this birthday is a very important day. Everybody celebrates it. Now there are so many things, vicissitudes they say, ups and downs. There are so many things. Now there is keen competition among ourselves. There are so many things, and we have to withstand of that and then do our level best. I'm sure with all your efforts we can do. And what else I can say? Can say that in another couplet in Urdu they say, तुझे और क्या दूँ मैं दिल के सिवाय, फिर तुझको हमारी उम्र लग जाए. That means the remaining things are let it be there. Let us congratulate ourselves on 14th anniversary of New BBC Hospital. So our journey started in 1998, if you know. It's almost 25 years, silver jubilee year. First 1998 Himayat Nagarlo BBC Hospital అని పెట్టాం. దెన్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి దెన్ రోడ్ వైడనింగ్ అది అవుతుందని దెన్ వీ షిఫ్టెడ్ టు అభయ హాస్పిటల్ ఇక్కడ. యువర్ దేర్ 5 years యువర్ దేర్. దాని తర్వాత అక్కడ బెడ్స్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. దెన్ వీ స్టార్టెడ్. సో అవర్ జర్నీ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 1998. నౌ ఇట్ ఈస్ 25 years. సో ఇట్స్ లాంగ్ పీరియడ్, బట్ స్టిల్ వెన్ వీ లుక్ బ్యాక్ మొన్ననే వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది. ఈ 28 yearsలో అవర్స్ వాజ్ ద ఫస్ట్ హాస్పిటల్ టు స్టార్ట్ గ్రూప్ ప్రాక్టీస్. అంతకుముందు ఉంటే గాంధీ, లేకపోతే ఉస్మానియా, లేకపోతే నీలఫర్, ఎక్కడ పీడియాట్రిక్ ప్రాక్టీస్ అనేది లేదు. మన తర్వాతనే రెయిన్బో కానీ లోటస్ కానీ ఇవన్నీ వచ్చినాయి మన తర్వాతే. కానీ వాళ్ళు దే ఆర్ ఓవర్టేకెన్ అస్ బై ప్రొవైడింగ్ ఎక్సలెంట్ కేర్. సో విచ్ వీ ఆల్ మస్ట్ స్ట్రైవ్ టు ప్రొవైడ్. ఓకే, మన దగ్గర కూడా అట్లా కేర్ ఇవ్వచ్చు, బట్ అట్ మచ్ లెసర్ కాస్ట్. సో మీరందరూ పనిచేస్తారు, ఇంకా బాగా పనిచేయాలి. హాస్పిటల్కి పేరు తెచ్చేటట్టు, సార్కి పేరు తెచ్చేటట్టు అందరికీ. హాస్పిటల్ నియర్ బీబీసీ హాస్పిటల్లో బాగా చూస్తారు, అక్కడ వెళ్తాం. ఇప్పటికి కూడా వస్తారు పేషెంట్లు. సార్ మేము ఫస్ట్ నియర్ బీబీసీ స్టార్ట్ అయినప్పుడు అడ్మిట్ అయ్యాము, ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చి అడ్మిట్ అవుతాము. సో దట్ ఈస్ ద నేమ్ దే గాట్ ఫెయిత్. నవ్వు ఇప్పుడు ఏంటంటే కార్పొరేట్ కల్చర్ వచ్చిన తర్వాత దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ బెటర్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ బెటర్ కమ్యూనికేషన్. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఎట్లా ఉంటుందంటే 2 సార్లు అడిగితే విసుక్కుంటాం, అట్లా ఎప్పుడు చేయకూడదు. కార్పొరేట్ కల్చర్కి మనకు అదే డిఫరెన్స్. వాళ్ళు ఎన్నిసార్లునే ఓపికగా చెప్తారు, తిట్టుకుంటారు, అది వేరే విషయం. కానీ ఓపికగా చెప్తారు. ఎన్నిసార్లు సతాయిస్తున్నారని తిట్టుకుంటారు, కానీ వాళ్ళు బికాజ్ దే ఆర్ చార్జింగ్ లైక్ దట్ అండ్ దే హ్యావ్ టు కౌన్సిల్, అదర్వైజ్ యూ విల్ కమ్. మనందరం కూడా ఎంత వీలుంటే అంత కౌన్సిలింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ ఆస్పెక్ట్ టేక్ కేర్ చేయాలా. ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ హ్యాండ్ టు మౌత్ ఎగ్జిస్టెన్స్, డాక్టర్ రంగయ్య గారు సెడ్ వీ విల్ గివ్ గిఫ్ట్స్ because you are not given for last 2 years. Then we said, okay, go ahead. So we never thought of this program 2 days ago. 2 days, only 2 days. So because of his love and affection for all the staff, he has agreed and he has made us convince that we should give gifts this year. So please work hard and get good name for the near BBC hospital. So we should congratulate. This is not it's a team effort for any hospital to go ahead. It's not a single person's thing. It's a team effort with an able leadership. So that is what is required. So under the able leadership of Rangay sir, Suresh sir and C. Suresh Kumar sir, this journey has been happening and it has to happen in the years to come also.
wishing all of us all the best. We should strive hard, as sir has put. So it is our patients bring patients. So that is the most important thing. The word of mouth publicity is the most important one. So I think that has to happen. సో మనం ఒకరికి మంచిగా చెప్తే వాళ్ళు ఇంకొకరు చెప్తారు. సో ఆ రకంగానే హాస్పిటల్ అన్నది బిల్డ్ అయితే దట్ విల్ బి అ పర్మనెంట్ బిల్డప్. సో దట్ వీ హ్యావ్ టు స్ట్రైవ్ ఫర్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ విష్ టు కన్వే. థ్యాంక్ యూ. సో 14th యానివర్సరీ సందర్భంగా మీ అందరూ వచ్చినందుకు చాలా సంతోషము. అండ్ ఇలాగే డెడికేటెడ్గా డాక్టర్స్ కానీ, సిస్టర్స్ కానీ, ఫ్రంట్ ఆఫీస్ స్టాఫ్ కానీ, మార్కెటింగ్ స్టాఫ్ కానీ, ఫార్మసీ కానీ అందరూ కూడా ఒక యూనిటీగా ఇలాగ 14 సంవత్సరాలు చేసినట్టే తర్వాత రానున్న కాలంలో కూడా చేయాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఈ రోజుకు 14 సంవత్సరాలు నియో బీబీసీలో పూర్తి చేసుకున్నాం. కానీ మొదలుపెట్టింది అన్నాడు 9th August 1998. మేము ఫౌండర్ మెంబర్స్ బి సురేష్ సార్, సి సురేష్ సార్. అయితే అప్పుడు 6 కలిసి పెడితే మీరు 6 నెలలు కూడా ఎవరు ఉన్నారు అన్నారు. 6 నెలలతో అయిపోతుంది అన్నారు. అలాంటిది సార్ చెప్పినట్టు సిల్వర్ జూబ్లీ మన 9th Augustకు మాది సిల్వర్ జూబ్లీ 25 years పూర్తి చేసుకున్నాం. గ్రూప్ ప్రాక్టీస్ అండ్ అంటే వెరీ సాటిస్ఫాక్టరీ టు మీ ఏంటంటే ఫౌండర్ మెంబర్స్ ఇక్కడ ఉన్న 2 మహేందర్ రెడ్డి, గోపాలకృష్ణ సార్, అంటే ఆల్ వీఆర్ 5 till we're the end and we are continuing last 25 years. That God's grace and I'm lucky otherwise. ఇక అక్కడి నుంచి అక్కడ రోడ్ వైడనింగ్ అని చెప్పేసి అభయ బీబీసీ నుంచి నియో బీబీసీ. ఈ నియో బీబీసీకి వచ్చినాక మేము మా మోటో ఏమున్నది, కార్పొరేట్ కేర్ విత్ ఇన్ ది కామన్ మ్యాన్ రీచ్. అంటే మనం కార్పొరేట్ కంటే ఏమాత్రం తక్కువలేము, సేమ్ ట్రీట్మెంట్ వీఆర్ గివింగ్. రెండోది ఏమంటే ఫ్రీ అంబులెన్స్ ఇన్ ట్విన్ సిటీస్ అనేది ఎవరి దగ్గర లేదు ఎక్సెప్ట్ దిస్ హాస్పిటల్. మూడోది ఏమంటే ఇప్పుడు ఆరోగ్యశ్రీ వీళ్ళే ఉన్నారు. ట్విన్ సిటీస్లో ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లో ఉన్న ఆరోగ్యశ్రీ ఓన్లీ 1 హాస్పిటల్ ఈజ్ అవర్స్ ఇన్ పీడియాటిక్ న్యూ బార్న్. జంట నగరాల్లో ఏ ఒక్క ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ పీడియాటిక్లో ఆరోగ్యశ్రీ లేదు ఎక్సెప్ట్ ఓన్లీ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్. ప్రైవేట్ మన లెవెల్లో ఉన్నది దిస్ వీఆర్ ది ఫస్ట్. మన సార్ చెప్పినట్టు మౌత్ టు మౌత్, పర్సన్ టు పర్సన్. మన ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఇక్కడ మార్కెటింగ్ జీరో. అంటే స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి కూడా మార్కెటింగ్ అనేది మనకు లేదు. పేషెంట్ వచ్చిన వాళ్ళు హ్యాపీగా పోవాలి, వాళ్ళు పోయి ఒకరు చెప్పి మళ్ళీ ఇంకోళ్ళని తీసుకురావాలి, అలానే నడుస్తుంది. ఇప్పుడు గడిచిన 14 సంవత్సరాలు కూడా ఎంతోమంది పిఆర్ఓలు మారారు, ఎంతోమంది డాక్టర్లు, డ్యూటీ డాక్టర్లు మారారు. ఏదున్నా కూడా మనం ఇచ్చే సర్వీసు, మీరు ఇచ్చే అందరి సర్వీసెస్ తోటి వీఆర్ రన్నింగ్ ఓన్లీ ఆన్ అవర్ నేమ్స్. ఇక్కడ ఉన్న సార్ల పేర్లతోటే నడుస్తున్నది. ఇంకా అదే కాకుండా మనకున్న ప్రొఫెసర్స్ మన ఈ మొత్తం ట్విన్ సిటీస్లోనే కాదు, ట్విన్ స్టేట్లనే కాదు, హోల్ ఇండియాలో కూడా ఒక్క హాస్పిటల్లో 5 ప్రొఫెసర్లతోటి సింగిల్ బ్రాంచ్ ఉన్న హాస్పిటల్ మనదే. ఎందుకంటే పేషెంట్కు డయాగ్నోసిస్ ఇంపార్టెంట్. ఆ డయాగ్నోసిస్ అనేది వీళ్ళ అనుభవంతో నిలఫర్లు 1000 100 ఎన్ని చూసినా తెలియదు ఎన్నేళ్ళకెళ్ళో వచ్చిన పేషెంట్కి ఏ ఒక్కరికి ఇప్పటివరకు నాకు తెలిసి 25 సంవత్సరాలల్లో డయాగ్నోసిస్ వీఆర్ ది ఫస్ట్ అండ్ బెస్ట్. మనతోటి కాకపోతే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కు లేక గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ రెఫర్ చేస్తున్నాం. డయాగ్నోసిస్ ఉంటే ఏముంది, రోగ నిర్ధారణ ఉంటే ట్రీట్మెంట్ చాలా ఈజీ ఉంటుంది, కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ కూడా వస్తుంది. అనవసర టెస్టులు ఉండవు, అనవసర మందులు ఉండవు, అనవసరంగా స్టే ఉండదు. సో దాంతో వీఆర్ ది ఫస్ట్ ఇన్ యాజ్ ద ప్రొఫెసర్స్ ఇన్ మన నియో బీబీసీ. ఇప్పటికి కూడా ఈ నియో బీబీసీకి మెయిన్ బోన్స్ ఆర్ స్పైన్ ఆర్ అనేది సురేష్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. పీడియాటిక్ అంతా కూడా. అండ్ సెకండ్ ఈజ్ శ్రీరామ్ సార్. వీళ్ళిద్దరు కూడా నాకు డబుల్ స్పైన్, వీళ్ళు ఒక్కరు నాకు సింగిల్ స్పైన్ లేదు. నాకు ఇద్దరు సారు ప్లస్ సార్ సపోర్ట్.
మోరల్ సపోర్ట్ తోటి ఇప్పటికి కూడా సర్వైవ్ అవుతున్నాము. ఈ క్రైసిస్లో కూడా ఇక్కడ వరకు తీసుకురాగలుగుతున్నాము. మీ జీతాలు ఇవ్వగలుగుతున్నాము, మెయింటెనెన్స్ చేయగలుగుతున్నాము, 60 కుటుంబాలను కాపాడగలుగుతున్నాము అని అనుకుంటే దిస్ ఈజ్ ది ఓన్లీ బికాజ్ ఆఫ్ సురేష్ సార్. ఇక్కడ ఒకప్పుడు గోపాలకృష్ణ సార్ ఉండే, ఆయన ఎక్కడో స్వర్గంలో ఉంటాడు, ఆయన చూస్తుంటాడు ఇది మనలా. ఆయన సపోర్ట్ చాలా ఉండే ఒకప్పుడు ఫస్ట్. ఆ తర్వాత సార్ సపోర్ట్ అయిపోయింది, సారు డయాగ్నోసిస్ అయిపోయింది. సి సురేష్ సారు మనకు పీడియాటిక్లో ఏది వచ్చినా, ఏ కేసు వచ్చినా మాకు భయం లేకుండా, ఎన్ని కేసు ఏమొచ్చినా వీళ్ళు ఎంఐఎంలు ఉన్నారు, వాళ్ళు చూసుకుంటారు, వాళ్ళు డయాగ్నోస్ చేస్తారు. నేను న్యూ బార్న్ అంటారు, సార్కి మించిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు. ఇప్పుడు మన హాస్పిటల్లో పనిచేసుకునే న్యూ బార్న్ నేనేటాల్సి నేను పొగిడాను అనుకో, నేను 5గురితో పనిచేశాను. పొగుడితే నేను సొంతంగా పొగుడుకున్నట్టు అవుతుంది. కాబట్టి అందరికీ తెలుసు, నాకు తెలుసు, ద బెస్ట్ నేనేటాలజిస్ట్ ట్విన్ సిటీస్ శ్రీరామ్ సార్ అని నేను ఛాలెంజ్ చేసి చెప్పగలుగుతాను. వారికి కౌన్సిలింగ్ కానీ ట్రీట్మెంట్ విషయంలో కానీ సార్కు కోపం అనేది నేను చూడలేదు, తిట్టడం అంతకన్నా చూడలేదు. నాకు బీపీ పెరుగుతూ ఉంటుంది, సార్ నవ్వుతూ ఉంటాడు. నాకు బీపీ పెరిగితే సారు నవ్వుతుంటాడు. ఇలాంటి టెంపర్మెంట్ తోటి, కౌన్సిలింగ్ తోటి, ట్రీట్మెంట్ సార్ ఎక్కడున్నా, అవుట్ ఆఫ్ టౌన్, అవుట్ ఆఫ్ సిటీ, లేకపోతే విత్ ఇన్ ఏ రాత్రి ఎప్పుడు చేసినా ఇమీడియట్గా రెస్పాండ్ అవుతాడు. సో అన్నింటికంటే 2016 నుంచి ఫెలోషిప్ క్యాండిడేట్స్ మన దగ్గర ద బెస్ట్. 2016 టు ఇప్పటి వరకు ఏ ఒక్కరు ఫెయిల్ కాలేదు, అందరు పాస్ అయ్యారు అక్కడ. ఇంకా డిఎన్బి వాళ్ళు కూడా ఎవరు 3 ఉన్నారు, సంధ్య అండ్ ఇప్పుడు వస్తున్న ఏఎంఎస్కి వస్తున్న అమ్మాయి పేరేమో మన దగ్గర పంపిస్తుంది ఆమె, తర్వాత మాధవ ఇక్కడికి వచ్చి పాస్ అయ్యారు. అంటే సురేష్ సార్ అయితేంది, శ్రీరామ్ సార్ అయితేంది, గోపాలకృష్ణ సార్ అయితేంది, బి సురేష్ సార్ అయితేంది, వీళ్ళందరి సపోర్ట్ అండ్ గైడెన్స్. సో వీళ్ళందరికీ కూడా అయితే మీకు చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా గాడ్ బ్లెస్సింగ్స్. 60 కుటుంబాలని మేము పోషించగలుగుతున్నాము యాజ్ ఎ ఫుల్ టైం, 15 కుటుంబాలని పార్ట్ టైము, ఇక్కడ 75 కుటుంబాలు ఈ హాస్పిటల్కు పనిచేస్తున్నారు. మేము బ్రేక్ ఇవన్ అయితే చాలు, అంటే ఖర్చులు వెళ్ళి మీకు జీతాలు వచ్చి మెయింటెనెన్స్ వస్తే చాలు అన్నంతనే తప్ప ఈ డబ్బు ఆధారపడి సార్ చెప్పినట్టు రెయిన్బో రాకముందు మేము స్టార్ట్ చేసినాం. కానీ సింగిల్ బ్రాంచ్, అంటే కుక్కతో ఎంత ఉంటుందో అంతనే పెరుగుతలేదు, తరుగుతలేదు. పెట్టినప్పుడు ఎట్లా ఉంది, ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది. అదే హాస్పిటల్, అదే పార్ట్నర్సు. మాకు పేషెంట్ ఉంటే బాగుంటుంది, పేషెంట్ల బ్రేక్ ఇవన్ అయితే చాలు. అయితే కోవిడ్ అనే దానికి ప్రపంచంలో కోవిడ్ తోటి అందరికీ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి. మాకు కూడా ప్రాబ్లం అనను, ఒక సమస్య అంటాను. మీకు చెప్పేది ఏంటంటే కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు నేను అమెరికాలో ఉన్నాను. 6 months ఇక్కడ మనకు ఎమర్జెన్సీ అవుతుంది, ఫ్లైట్స్ లేకపోతే అవుతుంది. నేను మార్చిలో పోయి సెప్టెంబర్, అక్టోబర్లో వచ్చిన. అయితే శ్రీధర్ చెప్పిండు, సార్ ఇక్కడ కోవిడ్ ఉన్నది, మిగతా హాస్పిటల్స్ అన్నీ శాలరీ కట్ చేస్తున్నారు, స్టాఫ్ని తీసేస్తున్నారు, వీళ్ళందరినీ మరి. అంటే నేను చెప్పాను, ఎవరిని స్టాఫ్ని తీయొద్దు, శాలరీస్ కట్ చేయొద్దు, వీళ్ళకు ఎమర్జెన్సీ ఉన్నది కాబట్టి, బస్సులు కూడా లేవు కాబట్టి అంబులెన్స్ ఇచ్చి ఇంటింటికి పంపించేసి ఫుడ్ కూడా ఇక్కడ తయారు చేసి పెట్టాలి. ఎంత ఖర్చు అయినా మన పార్ట్నర్లతో ఎవరి దగ్గర అప్పుగా తీసుకో, లేదా మా బ్రదర్ అప్పు తీసుకో, నువ్వు ఎక్కడైనా అప్పు తీసుకురా, నేను వచ్చినాక చేస్తాను. కానీ ఏ ఒక్క స్టాఫ్ కూడా ఎమర్జెన్సీ వచ్చిందని వాళ్ళకి శాలరీస్ కట్ చేసి వాళ్ళని తీసేస్తే ఎక్కడ పోతారు వాళ్ళు? దే ఆర్ అవర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అని చెప్పేసి ఏ ఒక్కరిని కూడా తీయలేదు. అంతేకాకుండా ఈ హాస్పిటల్ ప్రత్యేకత ఇంకోటి ఏంటంటే నర్సింగ్ స్టాఫ్లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఇప్పటికీ అంతా సీనియర్స్. అప్పుడప్పుడు నాకు కొంచెం జరిగిస్తుంటారు అనుకోండి, వీళ్ళు సీనియర్స్ ఉన్నది కానీ, బట్ దే ఆర్ బెస్ట్ నర్సింగ్ స్టాఫ్. వచ్చిన వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఉన్నారు. వాళ్ళ ఇప్పుడు మేము ఎంత ట్రీట్మెంట్ ఉన్నా నర్సెస్ బాగాలేంది, నర్సెస్ చెప్పండి, హాస్పిటల్ ఎవరు ఏం చేయలేరు. మెయిన్ ఈజ్ బ్యాక్ బోన్ ఈజ్ నర్సెస్.
Like and subscribe Eagle Media Works.